क्या कहना। शांति 22 ଜାନୁଆରୀ 25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे। यह अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। यह बहुत सुंदर भाव में प्रस्तुत होइछि। यार अतीत वर्तमान एवं भविष्यत को तुम्हें संतान माने भल भाव में जानिछ। प्रश्न केउ आकर्षण आधार रे सबु आत्मा माने तुम निकट को आकर्षित होई आसिबे। उत्तर पवित्रता एवं जोगर आकर्षण आधार रे यह द्वारा ही तुमर वृद्धि होई चलिबो। आगक गले आत्मा माने बाबा को तुरंत जानीजिबे। देखिबे एते गुड़िए आत्मा बाबा ठारू संपत्ति नेउछंती। तेणु बहुत आत्मा आसिबे। जेते जेते विलंब हेबो सेते सेते तुम मध्य रे आकर्षण वृद्धि पाइबो। ओम शांति। रुहानी संतान मानकु एकथा तो जना अछि जे आमे आत्मा माने परम धामरु आसीछु। बुद्धि रे अछि ना जेबे समस्त आत्मा माने परम धामरु आसी एठारे पहुँची जिबे बाकी अल्प सेठारे थिबे सेही समय रे बाबा आसी थांती। एबे तुम संतान मानकु काहाकु भी बुझाइबा बहुत सहज हेउछि। दूर देशर बासिंदा बाबा सबुठारु पछरे आसुछंती। बाबा आसीबा समय रे परम धाम रे बाकी अल्प आत्मा रहुछंती। वर्तमान पर्यंत मध्य जनसंख्या वृद्धि होई चलीछि ना एकथा मध्य जानिछ। बाबा को केही हेले भी जानी नाहंती। तेबे पुणी रचनार आदि मध्य अंत को किपरि जानिबे। यह तो बेहेदर ड्रामा अटे। तेणु ड्रामार अभिनेता मानंकु ड्रामा विषय रे जଣା थिबो। जेपरि दुनिया रे हेउथिबा नाटकर अभिनेता मानंकु मध्य जଣା थाए अमुक अमुक एई पाठ मिलिछि। जो घटना अतीत हो जाइछि तार पुणी छोट ड्रामा तैयारी करा जाए। भविष्यतर तो करि परिबे नाही। घटी जाइथिबा घटना को आधार करी आउ किछि कहानी मिसाई ड्रामा प्रस्तुत करिथांती। ताकू ही समस्त को देखाई थांती। भविष्यत को ते जानी नाहंती। एबे तुमे जानुछ बाबा आसीछंती। स्थापना हेउछि आमे वर्षा पाउछु। जिए जिए आसुछंती देवी देवता पद पाइबा पई सेमानकु आमे रास्ता बताउछु। एही देवता माने एते श्रेष्ठ किपरि हेले एकथा मध्य काहाकु जଣା नाही। वास्तव रे मूल धर्म आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही अटे। निजर धर्म को भूली जाइथिबारु कहि देउछंती आम पई तो सबु धर्म समान। एबे तुमे संतान माने जानुछ बाबा हमको पढ़ाउछंती। बाबांका निर्देश अनुसार ही चित्र आदि तैयारी करा जाउछि। बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा चित्र तैयारी कराउथिले। केही तो पुणी निजर बुद्धि द्वारा मध्य तैयारी करूछंती। पिलामानंकु एकथा मध्य बुझा जाउछि कि एकथा निश्चय लेख जे पाठधारी अभिनेता तो समस्ते अटंती किंतु रचयिता निर्देशक आदि को जानी नाहंती। बाबा एबे नुआ धर्मर स्थापना करूछंती। पुराना दुनियारू नुआ दुनिया हेउछि। या मध्य बुद्धि रे रहिबा उचित। पुराना दुनिया रे ही बाबा आसी तुमको ब्राह्मण कराउछंती। ब्राह्मण ही पुणी देवता हेबे। देख केते भल जुक्ति रहिछि। भले यह हेउछि अनादि पूर्व प्रस्तुति ड्रामा किंतु ड्रामा बहुत सुंदर भाव में तैयारी करा जाइछि। बाबा कहउछंती तुमको गहनरु गहन कथा प्रतिदिन सुनाउछि। जेबे विनाश आरंभ हेबो सेते बेले तुम संतान मानकु अतीतर समस्त इतिहास जाना पड़ी जिवो। पुणी सत्यजुग गले अतीतर इतिहास किछि हेले मने रहिबो नाही। तुमे वास्तव रे अभिनय करी चलीछ। अतीतर कथा काहाकु सुनाइबो। एही लक्ष्मीनारायण अतीत को बिल्कुल जानी नाहंती। तुम बुद्धि रे तो अतीत वर्तमान भविष्यत सबु किछि रहिछि। किपरि विनाश हेबो किपरि राजत्व हेबो किपरि महल तैयारी करिवे हेबो तो निश्चय ना। स्वर्गर दृश्य ही अलग अटे। जेते जेते अभिनय करी चलिबो सबु कथा स्पष्ट जाना पड़ी जिवो। याकु कहा जाउछि खूने नायक अर्थात निर्दोषी हत्यार खेल। बिना दोषरे क्षति होई थाए ना। भूमिकंप हेउछि केते क्षति हेउछि। बम फपाडुछंती यह बिना दोषरे हेला ना। एथिरे केही कोन किछि करि थांती कि जेउ मानकर विशाल बुद्धि से माने बुझिसंती वास्तव रे विनाश होइथिला। निश्चय मरामारी होइथिला। एपरि खेल मध्य तैयारी करूछंती एकथा तो बुझी भी पारिबे केउ समय रे कहार बुद्धि रे आसी जाई थाए। अतीत घटनार नाटक तैयारी करिवा पई तुमे तो प्रत्यक्ष रूप रे अछ। तुमे से राजधानी मालिक मध्य होछ। तुमे जानिछ वर्तमान से ही नुआ दुनिया को निश्चय जीवा को हेबा। जो माने ब्राह्मण हेउछंती
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଅନେକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଅଗଣିତ ହୋଇଯିବେ, ସଠିକ୍ ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥାଏ କି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ମୋର କେତେ ପ୍ରଜା ରହିଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଗଣନା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଫରକ। ତେବେ ତୁମ ପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି କି ବାବା ବାବା କୁହ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଗକୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯିବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ଢେର ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଆସିବେ। ଯେତେ ଡେରି ହେବ ସେତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେତେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ତ ସାକାର ରୂପଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ନିରାକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏକଥା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଧାରିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ ଏହି କଥା ଉପରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲେଖିନିଅ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲିକା ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେବେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ମାୟାର ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବ। ବିଜୟ ପାଇଗଲେ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିବ ନା ମାୟା। ୟାଦରେ ହିଁ ବହୁତ ହାରିଥାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବ, ସେତେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ହୀରା ଜବାହର କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଖଣି ସବୁ କିପରି ଭରପୁର ହେବ? ଏସବୁ ତ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ନା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ, ହୀରା ଜବାହର ମହଲ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କେବେ ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମହଲ ଆଦି କିପରି ତିଆରି କରିବୁ। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ମହଲରେ ରହିବେ ନା। ଦାସ ଦାସୀମାନେ ତ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ। ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନ ପଢ଼ିଲା ବାଲା ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବୁ। ଯେପରି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଖିଆଲ ରହିଥାଏ ନା। ବୁଢ଼ା ଏବଂ ବାଳକ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ହେଉଥିଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇବା। ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତା ଉପରେ ବିଚାର କର। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇ ଚାଲିବ। ନିକଟତର ହେଲେ ଅଧିକ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ରାଜଧାନୀରୁ ଫେରିବାର 5000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛୁ। ଯେପରି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ର ଲଗାଇଥିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ସେ ଜଣେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଯାଇଥିଲେ ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବଂଶାବଳୀ ଚାଲିଥାଏ ନା, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ? ନାରାଜ ହେଉନାହିଁ ତ? କେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ତ? ତୁମେ ଯୋଗ ବଳରେ ରହିଥିବ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେହି ଚାପୁଡ଼ା ଆଦି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ହିଁ ଢାଲ ଅଟେ। କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ କେହି ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ ଏବଂ କହୁଛି ବିବେକ ଏପରି କହୁଛି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ କେହି କିଛି ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ
ମନ୍ମନା ଭବ। କେଉଁ ଭଗବାନ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ତୁମର ବିଜୟୀ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି। ତେବେ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ, କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁମ ପରି ବୁଝିବେ ସେବେ କହିବେ ବାବା ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏପରି କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏପରି ଅଟେ ଯେ ମୋତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ନା, କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବେ। ସେଠାକୁ କିପରି ଭଗବାନ ଆସିବେ? ଭଗବାନ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲ। ତୁମର ଏହିପରି ବଡ଼ ତାଲିକା ଛପା ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଥିବ। ଯେବେ ଦେଖିବ ସେ ଏତେ ଲୋକ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଉଚ୍ଚରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତୁଟିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜୟ ହେବ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠାରେ ବସି ରୁହ। ନା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର କରି ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ରୁହ। ଆରମ୍ଭରେ ତ ତୁମର ଭଟ୍ଟି ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବାର ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟିର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଟାରେ ଭାଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ କେହି ପକ୍କା କରି ଦରପୋଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସୁନା ନାହିଁ, ବାକି ପଥର ଠିକର ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବହୁତ ମାନ ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମାନ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କେହି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପେଟ ଭରପୁର ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭରପୁର ଥିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ତୁମକୁ କିଛି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମାଟି ତଳୁ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ କିଛି ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। ସୁନାର ଇଟା ମିଳିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତୁମର ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ସହିତ ଅଟେ। ତୁମ ପାଖରେ ବିନା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଥବା କୁଳର ଅଟ। ଈଶ୍ୱର ଆସି କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କର ଧର୍ମର ତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ଅଛି ନା। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କୁଳର ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ଆଗରୁ ତ ବୁଝିଥିଲ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ବାକି ସାଗରର କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହା ସହିତ ମନ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ବସି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। କେହି ତ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି।
କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁସିରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ହିଁ ଢାଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ବିଶେଷତା ଦେଖାଇଲା ବାଲା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କର୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ମନେକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।